ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ಬೋದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಟ್ರಪ್ಪ ಹಲೋ ಡೋರ್ ಒಂದೇ ಊಟ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು TRS ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TRS ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ TRS ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಪ್ಪ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್. Welcome to Krishna Raja Sagara Reservoir Project. Krishna Raja Sagara, also popularly known as KRS, is a lake to Calcutta. It is situated across the Kaveri near Kannambari village, Sri Sound Lanka, ಕೊಡೋದು. Mandya district. ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಇದೆ. KRS Dam is named after the dead Krishna Raja Vodaya IV, who commissioned the construction of this dam. This dam was inaugurated in the year 1932. This town was earlier known as Kannambari, hence the KRS Dam is also locally called as Kannambari Katte or Dam. The US engineer, Sir M. Visvesvaraya, was the mastermind behind the design and construction of this majestic dam. Three rivers, namely Kaveri, Himavati, and Lakshmana Tirtha, meet near the Krishna Raja Sagara Dam. The main purpose of this dam is irrigation. Another importance is drinking water to Bengaluru is pumped from this dam. This dam is situated in Kaveri River Basin. The total catchment area of this dam is 10,619 square kilometers. KRS is a gravity dam of size stone masonry structure. The total length of the dam is 2,621 meters. While the height is 39 meters. The area of the reservoir is about 130 square kilometers. The gross storage capacity of this dam is 49.45 million. There is no overflow spillway. Floods are dispersed through 152 sluice gates. The total spillway capacity is 3,45,868 cusecs, discharged through sluice gates. The left bank canal, Visvesvaraya Canal, is a perennial canal which runs for a length of 45.92 kilometers. It also has branch canals running for a length of 303 kilometers. The length of the right bank canal, which is also perennial in nature, runs for 32 kilometers. There is also a left bank low-level canal which runs for a length of 20.80 kilometers. The total area of irrigation is 1,95,972 acres. The river starts its journey at Talakaveri in the Brahmagiri Hills in Kodagu. It flows in a southeasterly direction 765 kilometers through the states of Karnataka and Tamil Nadu. After flowing through the two states, the mighty river ends her journey by joining the Bay of Bengal near Kumbh. On its journey to the Bay of Bengal, the river is joined by its tributaries, which include Shimsa, Hemavati, Kondurhole, Arkavati, Kapila, and Lakshmanati. There are many tourist places near to this dam. The world-famous Mysore Palace is worth visiting in Mysore. It is a heritage city with many tourist attractions. For wildlife lovers, the Bandipur and Nagarhole Wildlife Sanctuary is available.
Ranganapettu is a paradise. Madam, most of the KRS dam details, madam, ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗಡೆ the videography they have shown. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು they have a small PPT. Details ಇದೆ ಇದು this is since it is running. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. Yeah, yeah. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಬೆಟ್ಟ. PPT ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. Go to silent features. ಮೇಡಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ 4 ಜಲಾಶಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ನೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಹಾರಂಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್, KRS ಡ್ಯಾಮ್, 4 ಜಲಾಶಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ 284.75 TMC ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್. ಆಮೇಲೆ KRSಗೆ ನಮಗೆ 56 TMC ನೀರು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು KRS ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹುಟ್ಟೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಟೋಟಲ್ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. Total drainage area is 75,105 square kilometers. Then the dam built during 1911 to 1931. The great scholar Sir V has designed this dam. Next. Now coming to the technical features, madam. This dam is situated in Kanambadi village with a latitude and longitude mentioned there. Then year of construction is 11 to 31, madam. Again, catchment area is 10,690 square kilometers. Now, nature of the catchment is fully Malnad area, and we have no silting problem in this dam, madam. Next, climate, everything is known, and average rainfall is 63.37 inches of soft rainfall. Next, with respect to dam structural details, madam. This is we have a dam length of 2.62 kilometers, that is around 8,597 feet, and the height of the dam is 130 feet. In this, gross storage is around 49.45 TMC, and live storage is 45. Live storage means that we can use. The rest of the 3.3 TMC is the dead storage. I mean 4.4 TMC is the dead storage. Then lowest level of the reservoir is 740. And the FRL is 752 meter. Then the net height is 124.8 feet. Next, and this constructed by using sandstone masonry with the surface net. Again, now the other details like river details. Then road width at the top of the dam is around 4.12 meters, and this dam is designed for a design discharge of 3,50,000 cubic feet. This is a very important point. Even though it is designed for 3.5 lakh cubics, we are not able to discharge the 2.5 lakh cubics right now due to the damages in the flood flow gates. So that's what I already informed you about this, madam. That's why we have taken the replacement. Now, this recently 3.5 lakh cubics was the earlier design. Now, due to change in climate condition, the maximum flood is around 6.5 lakh cubics, madam. This is designed for now. Now we have to have a system intact to dispose such a huge flood. Next. Now this is the body of the dam, wherein you can see the upstream and downstream is built by using sandstone masonry
and the central portion is surki mixed with rocks, rock fields. Next. Now this is a panoramic view of the dam. As you rightly seen, madam, the middle portion is plus 80 gate, and the starting is 106 gates, around 40 numbers, and then two layers of gates, 103 and 114 level gates, 48 each. Then we have plus 80 gates. All these gates, 136 gates, are flood flow controlling measures. Then we have sluice for the irrigation purpose. One in the left side, that is Vishweshwaraya Canal at plus 60 level, and in the right side, Varana Canal plus 60 level, madam. And we have other gates, earlier they have done, plus 12, plus 40, all they have plugged now. Next. Now this you can see the location, 106 level gates, 40 numbers, where you have visited just now, madam. And then we have 114, 103, and also the plus 80 gate. This is the location showing the gate position. Next. Now, this is also another picture. The plus 80, we have replaced 2012 and 13, we have replaced all the 16 gates. Now, we have taken up this 114, 103 and 106 level gates. Next. Now, this once again from inner picture, 2 rows, 103 and 114 levels. We have 48 into two layers. And we have 48 numbers. Then 106 levels also 40 numbers. Next. Now this is the overall picture of the gate structures. Now that we have covered sluice at plus 12, they all plugged in quite long back. Then the river sluice we have plus 50 for a river. During the shortage of water for the drinking water purpose, we will allow the water through plus 50 gate now. Plus 60 is for irrigation. And again plus 80 is surplus weir. 103, 106 and 114 levels. All are for the surplus discharge gates except that plus 60 left and right is Varana gate. Next. Now you can see some old pictures showing the construction stage, various stages of construction, how we have done all those things you can see. Once during the construction period, 2.56 lakh cusecs, previous one. Yeah, this is the overflow has occurred. They have constructed up to the level of 110. Everything is overflown. The entire body of the dam, the water was flooded due to a heavy flood. Now this how earlier in the olden days. Which were the villages which were submerged at that time? Yes, submerged, madam. We have list. Since it is an old dam, madam, during those days, they have done rehabilitation work. But everything they have done in the olden days only. Now, right now, as in ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 years old, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಹಳೇದು ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನು ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅರಿಯೋದು, ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಅರಿಯೋದು. ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಥರ ಅವಾಗ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ದು ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನು ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರ ಕಟ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಅದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅರೌಂಡ್ 9 crore ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ಸ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಡಮ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ರೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಿಗೇಷನ್. These details, main details. Yes, sir. All right, these irrigation details. Next one. Yeah, madam. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಗೇಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷದ ಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಹಿಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು 114 ಗೇಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Sarami has got right on this. He has designed this.
ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅವು ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೀರು 124.8 ಅಟೈನ್ ಆದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೈಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಗೇರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ 4+4 ಗೇಟ್ಸ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್. ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು CWCನವರು ಈ ಫ್ಲಡ್ಡನ್ನು 3.5 ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ 114 ಗೇಟ್ಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. Now we have interested the job that contractor is going to do the 114 and 103 as a separate gates. Same. We are putting that into operation. Next. So this is with respect to gate. Earlier, plus 18 all 16 gates were replaced. Now they are working in a proper manner. Now already with 7-8 years ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವಾಗ +80 ಗೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಗೇಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇದು? ಇದು ಹಳೇದು ಮೇಡಮ್, ಹಳೆ ಗೇಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೇಟ್ ಅದು ಫೋಟೋ. ಆಮೇಲೆ ಅದು 16 ಗೇಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಾವ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಳೆ ಗೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? ಯಾವುದು ಈಗ ಹಳೆ ಗೇಟ್ ಹಳೇದು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ 2011 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಷನ್. 16 ಗೇಟು ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ VC ಗೇಟ್ಗಳು 3 ಪ್ಲಸ್ 2011 ವರೆಗೂ ಆ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೇಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ +80 16 ಗೇಟ್ ಮೇಡಮ್. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಅದು ತೆಗೆದು ಆ ಥರ ಇದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಡ್ರಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕಾಡ್ ಹಾಕಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ಲೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು +12 ಗೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಲೀಕೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. 1974 ಇದು ಕ್ಲೋಸ್. ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ +50 +60 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಡಿಂದ ಫೋಟೋಸ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಆಸ್ ಯು ರೈಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್, ಇದು DSRPO ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವು CWPRS ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿ DSRPO ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ the upstream pointing, upstream horizontal grouting and as well as the pointing we have done. Then vertical grouting and vertical pointing also we have done. ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. Yes, this is how we have conducted the upstream pointing. ಆ ಥರ 1.5 ಇಂಚು 2 ಇಂಚು ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ CWPRS ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಥರ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಫರ್ದರ್ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ನ +70 ಲೆವೆಲಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ ಟು 130 ತನಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಇನ್ ದ ಡ್ರಿಪ್ 2ನಲ್ಲಿ +70 ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ತನಕನು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ 30 crore has been sanctioned. We have tendered it ಮೇಡಮ್. ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನವರ್ ರೀಚ್ ಬಿಲೋ 70 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ತಲೆಕಡಲೆ ಡ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ನಿಂದಲೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್
ಇರ್ತವೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಟೋಟಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಜೆಂಟಲ್ ಗ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಮ್. ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಸಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ದೇ ವಿಸಿಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಮೇಡಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆದರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ KRS ಡ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಗೇಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 58 ಕೋಟಿಗೆ 136 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಟನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ CWC ಗೇಜಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಆಚೆಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೀರು ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಾಡಾ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಕಾಡಾದಲ್ಲಿ ನಾವು +80 ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. These are various pictures, various team members visited at various occasions, just some photos. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದವರೊಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ವಿಸಿಟ್ ಆಫನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮಾನಿಟರ್. ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ KPC ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು CWPRSನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ VK ದೇಸಾಯಿ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಅಸ್. ಈ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಾಗಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ದೇ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. Yes, yeah, madam. Yes, this is what this is our submission, madam. Right. Okay. Thank you, madam. Meeting minutes record ಆಗ್ತಿದೆ. Is anybody taking down the procedure? I have a few clarifications ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ regarding the role. First of all, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಂದರೆ I need to know the definition. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಇದರ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು KRS ಡ್ಯಾಮ್? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್? ಅದೊಂದು ನನಗೆ we have Kaveri basin as a whole. We have 4 major dams, around 16 medium irrigation projects are there, and we have around 15.55 lakh acres of irrigation we are doing, excluding the minor irrigation. 18.85 lakh acres belongs to minor irrigation. Major irrigation Kaveri ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ 15.55 lakh acres ಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ದಿನಂದೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಾಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಾಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾಡಾ ರೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಡ್ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗ್ರಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗ್ರಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 52 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ನ ಆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ರಿಜುನೇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಕ್ಸ್ Yeah, ಆರ್ yes, ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ICC ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ CNNL when did it come into being? ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮದು 2003 ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಮತ್ತು WRDO ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವೈ ದಿಸ್ ನಿಗಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಟೈಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಗಮ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಂದ್ರಲ್ಲಿ? ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಅವರು they'll give their opinion and based on their opinion we will permit the projects and we will consult the authority like CWPRS, like KERS, so many people will consult. And then accordingly we will do the maintenance. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 3 ಡ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತವೆ. 3 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು we do the same. ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಸೀನ್ ಬೈ KERS ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ನಮ್ಮ KERS ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಏನು ನಮ್ಮದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಷ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್, ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ KERS ಇಲ್ಲಿ KRS ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆಗಲಿ, KERS ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂತ? ಈ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಒಂದು 11 ಬಾರಿ ಕಂಪನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ತರ ಆಗಿತ್ತು, 2.5 ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಚರ್ಚೆ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ? ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ವೆರಿ 2018 ಏನು ಸೌಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 2 ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ KSNMDC 2019-2018 ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ KSNMDC ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಒಂದು ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯ DC ಅವರು ದೇವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 15 to 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ KRS ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಏನು KRS ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ 29/2018 ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ DC ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ DC ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು 2018 ದೆನ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು DC ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. DC ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ DSRP ಇತರ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು DSRP ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಅವರು ದೋಸ್ ಟೀಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಾಕಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗೇನು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಒಂದ್ಸಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ CWPRSನವರು ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಧಾನ್ಬಾದ್ ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು CWPRSನವರು ಒಂದಷ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. CWPRSನವರು ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗಳಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ವಿ ನಾವು. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಮೈನಿಂಗು ಇಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು VT ದೇಸಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೈನಿಂಗ್ನವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. District administration, they have agreed to supply the material. We have requested them also yesterday. As soon they give the material, we will conduct the study. ಈಗ 2018 ಇಲ್ಲಿ DC ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀಬಾರ್ದು ವಿತಿನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ, ಸುತ್ತ ವಿಲೇಜಸ್ ಇಂದಲೂ, ರೈತರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಇದು ನಡೆದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಅವರು ಏನು ಸೀನಿಯರ್ ಕೇರ್ಸ್ನವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯವರು ಬಂದು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಗ್ರೀಡ್ ನಾವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಆಸ್ ಸೂನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ರೆಡಿ. ನಾನು ಎಚ್ ಒ ಡಿ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ವಿತಿನ್ ದ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿಗಳು ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇ. ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ನನ್ನ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇರ್ತವೆ ಮೇಡಮ್. ಇವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Let there be clarity ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು we are not trying to hide anything nor we are trying to manipulate anything ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ I think it's ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳಿ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರೇ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವೇರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2 ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ 2018ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಲುವೇನಿತ್ತು? ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು? ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫೈನಲಿ. ವಿಲ್ ಡೂ ಮೇಡಮ್, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ಡೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗಿದು ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿ ಸಿ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದವರು ಕೂಡ ನಾವು ರಘುಬೀರವರು, ಗಣಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎ ಸಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ದೇರ್ ಗಿವನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಡೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಈ ಇದ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟೋನೇಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಟ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೋನೇಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್? ಸಂದೇಶ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ DBL ಕಂಪನಿ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟನ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್, ಯಾವ ತರದ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೆಟೋನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲರಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಅವರು ಅದೇ ಏನು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಿಫರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ DBL ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅದೇ ಅವರು ಏನು ಕ್ವಾರಿಂಗ್, ಯಾವ ಕ್ವಾರಿಗೆ? ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಾರಿ ಇದಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವಾರಿ. ಆ ಕ್ವಾರಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕ್ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂತ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೌದು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಅವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಏನು ನಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಫೈರಿಂಗ್ ಇವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ CISF ಅಂತಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KSIF ಸುಮಾರು 120 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಾಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ KRS. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ASIಗಳು SIಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ದೇಸಿ ಸ್ನೇಹಿತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 4 ಜನರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರ. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರು ಮೈಸೂರಿಂದಾನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 to 7 o'clock ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ನಾಗೇಗೌಡರು ಅಂತ ತೋಟ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ 6:30 to 7 o'clock ವರೆಗೂ. ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದೇನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ March 29ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದಿನ್ನೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಕಳಿಸೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಹತ್ರ ಬರ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಸರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿ 25-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ರೂಲೇ ತಾನೆ. ಈಗ KRS ಇಷ್ಟು ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೆ CCTV ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ? CCTV ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮೇಡಮ್ CCTV ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, CCTV ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ CCTV ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಸ್ಪಾಟ್. ಅಲ್ಲ CCTV ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತೋಟ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋಟ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡಿಟ್ March 29 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಇವರು? ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಮೇಡಮ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30. ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30. ನೀವು ನಿನ್ನೆ 1:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 6:45 ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 6:30 to 6:45 ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಯು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋವೇ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದಾದಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಜಾಗವನ್ನ? ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. And definitely, I consider this a very big lapse. ಇದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಬಿಡಲೇಬಾರದು. ಆಯ್ತು. ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗತ್ಯವಿರೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲೇಬಾರದು. ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು we have one division and under that there are 3 sub-divisions. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಸೂಪರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಮನಗರ, ಮಳವಳ್ಳಿ, KRS, ಹೊನ್ನೂರು, DC ಡಿವಿಷನ್ ಮಂಡ್ಯ, 5 ಡಿವಿಷನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ಆರಂಗಿ ಡ್ಯಾಮು ಅಲ್ಲಿ 5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 2018 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಥಳೀಯರು, ರೈತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಸಿಗ್ತೀರಾ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ DC ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆವರ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಆ ತರ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಯಾವತ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಸೀಯಿಂಗ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ KRSಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರದು ಅಂತ ತಾನೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ ನಾವು 2018 ನಮಗೂ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್. ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು DC ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈ ತರ ಮೈನಿಂಗ್ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್? ಮೇಡಮ್ ಅದು ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ತರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು 18 ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 18 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. 18 ಏನು ಬಿಗ್ ಸೌಂಡ್ ಹರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ನು ವಾಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೀವೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ DC ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಾವು ತಿಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾಟ್, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ 18 ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆದಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಫರ್ದರ್ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
18ನಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಅದು ರೇಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನಾಯಿತು ಅವ್ರ ದಿನ ಇದು ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ವಿಜುವಲ್. ಅಂಡ್ ದೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ವಾ? ದೇ ಸೆಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾನ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅದು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ It should also be noted that as per Supreme Court order that there should be a strict restriction of quarry blasting activity within a radial distance of 2 kilometers from the location of any major dam. ವಿರಾಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್ with a historic service of 80 years and being a whole source of drinking water to many cities in the state and adjacent Tamil Nadu, also in providing irrigation to many hectares of agricultural land. The state Dam Safety Committee, in coordination with the district administration, is to inspect, survey the area within a radial distance of 15 to 20 kilometers from the dam and propose a plan to regulate any activities which can harm the dam structure in a longer course of time. Yes, according Now, one ನಿಮಿಷ. Any activities, I just want to underline that word. Any activities which can harm the dam. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಗಿವನ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್? ಈ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈವರೆಗೂ ಆ ಥರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್. therefore now we will give the report to district administration. ಸೊ ಈ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗು ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಆಗ್ಬೋದಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತ? ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ No, just answer my question ಅಷ್ಟೇ. Is he the qualifying authority to state ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ PR ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ? ಮೇಡಮ್, ಅಪಾಯ ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರ.
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಈ ಒಂದು 68 ಕೋಟಿನ 67 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೇಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 27 ಗೇಟ್ಸ್ ಗೇಟ್ 58 ಕೋಟಿ ಗೇಟ್ ಇರುವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಈ 67 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿರುಕು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಮರ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಈವರೆಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು 2019ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 20ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ 124.8 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಿಂಗನ್ನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ನಡೆಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಒಪ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. And I need an opinion because it makes a lot of difference. It makes an impact. Ban ಇದೆ ಬಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ KRS ಸುತ್ತ KRS ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, KRS ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ರಾಜಧನ ಕಟ್ತಾರೋ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ KRS ಇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನೀವೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವ್ರ ಗೆಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅಂತಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈವರೆಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೈಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು? ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಶೋಟೆಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ another 15 days they will give the material. As soon as they give the material, we request the scientists to do the study. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಹೊರಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಈ 67 crores ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿತ್ ದ ಡೀಟೇಲ್, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಏನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು?
ಈಗ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗಳು ಅದು ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ Whatever. ರೌಂಡೆಡ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಜರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಗ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫ್ರಮ್ 70 ಟು ಡೌನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಬೆಡ್. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದವು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಅದರ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗ ನನಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್? ಆದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು 3.5 kg per centimeter square ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸುತ್ತಿ ಇದೆ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಪೇಜು ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಟನ್ ಪ್ರೋಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತೇಳಿ 3 ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ 2 to 3 ಮೀಟರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್. ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ 800 meters ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ 200 meters ವರೆಗೆ ಏನು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 600 ಅಲ್ಲ 2620 ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೋಲ್ ಲೆಂತ್. ಅದು ಎವ್ರಿ 6 meters ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 1.5 ಮೀಟರ್. ನಾನು ಕೇಳೋದು ಮೇಡಮ್, ಮೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಬಂತು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು KRSಯಿಂದ KRSಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋನು ಅರಳುಕುಪ್ಪೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮೂರು KRSಗೆ ಆ ಡ್ಯಾಮು ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು. ಇದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ರಿಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಿಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂತಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 9 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಗಾಜು ಕಿಟಕಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತು. ಇವರು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ 18ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಂತಿರೋದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಈಗ ಏನಾಗೈತೆ, ರಿಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕದು. ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಂಗಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಓದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಓದಿರೋರು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು. ಈಗ ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅವರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋರೆ, ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಗಾಜು ಹೊಡೆದಿದೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಲು ಅದಿರ್ತದೆ. ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರು ನೋಡಿರೋದು. ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಅದನ್ನು
ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೈತೆ. ಆಯಿತು, ಆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತು. ಆ ವರದಿಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅದ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಪಾಪ ಈಗ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, HS ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶು, HS ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಟ್ರೂತು. ಇವರು ಒಂಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದೈತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋರು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಗೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂದವ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ. ನಾವೇನಾದರೂ 100 ವರ್ಷವೋ 200 ವರ್ಷವೋ 300 ವರ್ಷವೋ ಈ ಕಟ್ಟೆನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಹೇಮಾವತಿ ಕಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಅದು ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಅರ್ದಿ ಕಚ್ಚಗಾರೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ಟಡ. ಅದಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಹುಯ್ದೋದ್ರೆ ಬರೀ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದೇನೋ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ. ಆ ಕುಡಿಕಾರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಟ್ರೂತ್. ಈಗ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೋರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾಗಿರೋದು. ಆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿವಿ. ನಾವು ಹೊಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಸುಮಾರು ಪುಟಣೆಯರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಡ್ಯ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಕಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ಇದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಪುಟಣೆಯವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ನೆನ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 100 ಮೀಟರ್ ತಗೋಬರಿಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೌಡ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡಿದ್ರು 100 ಮೀಟರ್ಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಪುಟಣೆಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊಸಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ಕಟ್ಟೆ ಏನಾರು ಯಾರು ಏನಾರ ಅಂತಾರಲಿ, ಕಟ್ಟೆಗಂತೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟೆಗಂತೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಯಾರು ಏನು ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮುನಾ ಸಾಬ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ KG ಗೋವಿಂದಗೌಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಸ್ತದೆ, ಈಗ ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಬೋಡೆ ಗಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಲ್ಕಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀ ಕೂಗಳತೆ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಕೇವಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇವಲ ಏಕಪರಾಕ್ಷರ ರೇಕ್ಷಣ ಪದರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎದುರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ CNNL ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೀವೇ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ನೀವುಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ರೇಸಂಗದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿದಾವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Structural ಬಟ್ ಬೇರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಒಂದು ಆಗಬಹುದಾದಂತ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುವಾರಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಗೈಡಸ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಾಡ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ give the report ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೈನಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಏನು ಪೀಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಥರ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಾಗಲೇ ಆ ವರದಿನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನೇನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಬೈಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಹೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಯಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಗ್ರೀನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಇಟ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿತಿನ್ 7 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ನಾಳೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೀಡ್ ದ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವ್ರು KSTDC ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ KSTDC ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು